سے کچھ لوگ ان میں جو تھے بہت اچھے بندے تھے، انہوں نے بہت جو ہے نا اچھا میرے ساتھ سلوک کیا. میں نہیں یہ کہتی کہ سارے بندے برے تھے، لیکن جو 3 بندے تھے انہوں نے بہت ہی بدترین سلوک کیا میرے ساتھ. مجھے شرم آ رہی ہے، میں بیان نہیں کر سکتی ہوں. پھر ہمارے ملازمین کو ڈنڈوں سے مارا، کسی کے بازو توڑا، کسی کی فنگر توڑی ہے، کسی کو استری گرم کر کے جلایا گیا ہے، جس کی میرے پاس ویڈیو فوٹو موجود ہیں. میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میرا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں بھائی. اور میں اس دن کی اتنے صدمے میں تھی کہ میں ہاسپٹل میں 2 دن ایڈمٹ رہی ہوں. ہمارے گھر میں جو اس دن واقعہ ہوا ہے کہ وہ 9 بجے آئے، 1 بجے تک مسلسل 4 گھنٹے وہ ہمیں ٹارچر کرتے رہے ہیں، تشدد کرتے رہے ہیں. اور جب وہ چلے گئے ہیں، اسی روم میں آپ دیکھ سکتے تھے اس دن فوٹوز میں کہ اتنی حالت بگڑی ہوئی تھی، سامان ادھر ادھر پھینکا ہوا تھا، یہاں پہ نیچے ان کا بلڈ گرا ہوا تھا ملازمین کا، یہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے. ان کے جانے کے بعد میں کبھی ایک کو پانی پلا رہی ہوں، کبھی دوسرے کو پلا رہی ہوں. مجھے نہ میرے بچوں کی ہوش ہے، نہ خود کی ہوش ہے، نہ ان کا. میں نے آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنی ہے کہ دیکھیں ہم ایک پرامن شہری ہیں، ہم پاکستانی ہیں، کوئی آؤٹ آف کنٹری سے تو ہم لوگ نہیں آئے، ہمارا بھی اس ملک میں حق ہے. اگر ان لوگوں نے ظلم ہی کرنا ہے تو یہ سیاست کے نام پہ ظلم مت کریں ہم لوگوں پہ. اگر انہوں نے تشدد کرنا ہے تو تشدد کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں، کسی اور طریقے سے تشدد کر لیں، اس طرح تو مت کریں. مجھے تو بڑی شرم آ رہی ہے اس دن سے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا جو واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے. تو یقین کریں کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں جو ہے نا، دیکھیں یہ بھی سب ماں بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں. اگر یہ سوچیں کہ جس گھر میں ہم جا رہے ہیں، چادر چار دیواری تقدس کو پامال کر رہے ہیں، پہلے اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹیوں کو مد نظر رکھیں اور یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں بھی عورتیں ہیں. میں اس دن کی جو ہے نا بہت اپنے اندر گلٹی فیل کرتی ہوں. اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ بتایا کہ وہ جو ہے نا ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دے کے گئے ہیں، اور یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے باہر بتایا کسی کو یا باہر بات نکلی تو ہم کل پھر آئیں گے، اس سے بھی برا حشر کریں گے. تو جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے کہا کہ آپ 15 پہ کال کریں. 15 پہ ہم نے کال کی ہے. میں تھانے گئی ہوں 4 بجے. تھانے میں بھی کوئی بندہ جو ہے نا نہیں سن رہا ہماری بات. میں نے کہا کہ اس طرح نامعلوم افراد آئے ہیں، اس طرح ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم بھی مجبور ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کون بندے تھے. میں نے کہا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں نے کیوں آنا تھا آپ لوگوں کے پاس. وہ کہتے ہیں جی ہمیں بھی نہیں پتا کہ کون لوگ تھے. بہرحال جو ہے کل کو یہی بندے ہمیں کہیں گے کہ جو ہے ہم آپ کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے دیں گے، تو کل کو یہی بندے ہمیں آپ کو لے جائیں گے ہم سے. تو ہم بھی مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ تھانے جائیں گے، تھانے عدالت میں جائیں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. عدالت میں ہم لوگ نہیں جا سکتے ہیں، ہم لوگ تھانے میں نہیں جا سکتے، تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو ہم کس کو پکاریں گے بھائی، کس تک آواز اپنی پہنچائیں گے؟ تھانے والے نہیں سنتے ہیں، عدالتیں والے نہیں سنتے ہیں. تو میں نے کہا پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا، تو اور ہم ماں بہنوں بیٹیوں کا تو پھر اللہ حافظ ہے. میں نے بڑی منتیں کر کے وہاں پہ اپلیکیشن دی اپنی، جبکہ وہ نہیں لے رہے تھے. اپلیکیشن دے کے ہم لوگ گھر آ گئے ہیں. اور کل جو ہوا ہے اس دن سے 11 اکتوبر سے لے کے آج کے دن تک کنٹینیوسلی وہ کبھی صبح آ جاتے ہیں، کبھی شام کو آ جاتے ہیں. جی ہم سی ڈی اے کے بندے ہیں، ہم جو ہے نا ہمیں آرڈر ہے، ہم جو ہے نا گھر کی توڑ پھوڑ کرنے آئے ہیں. کبھی آگے ڈیسک اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی چیئرز اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی فیملی کو ہراساں کرتے ہیں، کبھی پکچریں بناتے ہیں آ کے. کل میں گھر پہ نہیں تھی، رات کو 6 بجے آئے ہیں وہ ہیوی مشینری لے کے. انہوں نے کافی آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی توڑ پھوڑ کی ہے گھر کی.
میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے بتائیں, یا کوئی نوٹس ہے, ہمیں نوٹس دیں پہلے. وہ کہتے ہیں جی نوٹس تو نہیں ہے ہمارے پاس. میں نے کہا پھر آپ کس بیس پہ گھر پہ آ گئے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے, ہم تو مجبور ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے میڈم. جب کہ اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ صبح کے ٹائم اتنے لوگ, بزرگ لوگ آتے ہیں واکنگ کے لیے, لوگ پارکنگ ایریا, لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں, لوگوں کے بچے کھیل کود کرتے ہیں آ کے یہاں پہ. اگر ان کے پاس نوٹس نہیں تھا تو یہ کس طرح ہمارے گھر میں آئے ہیں؟ نوٹس نہیں دیا انہوں نے تو یہ کس طرح گھسے ہیں ہمارے گھر پہ؟ کوئی پرمیشن نہیں ہے ان کے پاس. اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس NOC ہے, کاغذات دکھائے ہیں ان کو, انہوں نے کسی بات کو نہیں سنا بھائی. وہ توڑ پھوڑ کر کے کافی نقصان کیا انہوں نے, چلے گئے ہیں گھر, جبکہ ہمارا ادھر بہت ضروری سامان پڑا ہوا تھا, سامان کی بھی توڑ پھوڑ کی ہے کافی چیزیں. اور آج کا بھی کہہ کے گئے ہیں کہ آج پھر آئیں گے, کبھی گملے اٹھا کے لے جاتے ہیں, کبھی توڑتے ہیں, کبھی اس دن سے 11 اکتوبر سے لے کے آج کے دن تک ہمیں مسلسل جو ہے نا ٹارچر کیا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے. تو برائے مہربانی جو لوگ ان کو بھیج رہے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں, اس طرح ہوچے ہتھ کنڈے اپنانے سے کچھ نہیں ہوگا, اس چیز کو روکا جائے. ہم پورا من شہری ہمیں سکون سے رہنے دیں, اور سیاست کو جو ہے نا گھر سے باہر رکھیں, گھروں میں نہ لے کے آئیں پلیز. بڑی مہربانی آپ کی. میں اپنا پروگرام ختم کرتی ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سوال میڈم یہ بتا دیں کہ جو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیو دستاویزات موجود ہیں, اس کے بھی ویڈیو ثبوت ہوں گے جو آپ کے ملازم کو جلایا گیا یا ان کو پائپوں سے اس کے بعد جو ان پہ تشدد کیا گیا, اس کے ثبوت ہیں؟ اور کیا آپ کے گھر میں CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے نا, وہ سارا وہ توڑ پھوڑ کے کر کے گئے ہیں, وہ سارا اٹھا کے لے کے گئے اس دن. آپ کے گھر میں CCTV ہے؟ جی چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہم نے ایک سیکنڈ جی, یہاں پہ ہم نے ٹویٹ اسی دن ٹویٹ بھی کی تھی, فوٹوگرافز کے ساتھ میں نے ٹویٹ کی تھی, اور وہ ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں, اور وہ میڈیا پہ آیا ہوا ہے, ٹویٹس پہ آپ دیکھ لیجیے گا. اور قومی اسمبلی میں بھی یہ چیز اٹھائی تھی اسی دن. میڈم میرا سوال رضا روز ٹی وی سے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنے یہ واقعات ہوئے, آپ نے ابتدائی کو عدالت سے رجوع کیا ہے, تھانے آپ گئے؟ جی تھانے گئے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں آپ پوزیشن لیڈر ہیں, تو آپ کس کس کے نوٹس میں لائے؟ آپ اسپیکر سے کہا, ایوان میں کہا, اور آپ آئندہ کا کیا آپ کا پروگرام ہے؟ آپ کو جیسے میڈم فرما رہی ہیں کہ آج انہوں نے کہا ہم دوبارہ آئیں گے. بہن بات کر لیں پھر میں بات کرتا ہوں. جی آپ کر لیں بات, بہن نے کر لی بات. جی آپ کریں. آپ نے بات کر لی. اس کا یہ جناب کہ قومی اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے چودھری اجاز صاحب کے حوالے سے اور حاجی چودھری امتیاز صاحب کے حوالے سے بات کی, جو ہماری بہن کے ساتھ تشدد ہوا, جو توڑ پھوڑ ہوئی, اور اپنے موبائل پہ میری سپیچ آپ دیکھ لیجیے گا. میں نے کہا جی یہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اور وہاں پہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا, آپ کا فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم شہباز شریف ادھر بیٹھا تھا, ادھر اسپیکر ایاز صادق بیٹھے تھے, ادھر بلاول بھٹو بیٹھا تھا, یہ سارے لوگ بیٹھے تھے. حکومت کے جتنے اراکین یہ جعلی فارم 47 کے سب سے بیٹھے ہوئے تھے. اور میں واضح طور پہ کہتا ہوں, اور میں نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا, یہاں پہ جو ہماری بہن کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب اس کا نوٹس لیں. ہر کسی کی مائیں بہنیں ہیں, ہر کسی کے گھر میں جو یہ تشدد ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے. یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جو ملوث ہیں, یہ ہوش کے ناخن لیں. جو محسن نقوی ملوث ہے, شہباز شریف ملوث ہے, آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ انوسنٹ لوگوں کے گھروں میں یہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ مریم نواز کے جو کل سٹیٹمنٹ تھی اس کو شدید الفاظ میں ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ان لوگوں کی کوئی ٹانگیں نہیں ہے جس پہ یہ کھڑے ہو سکیں. پولیٹکلی یہ بالکل ختم ہو چکی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیاں. ہمارے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گئے تھے ملنے کے لیے. تقریباً 3 ہفتے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے, ہماری 7 ہفتے تک ملاقات نہیں ہوئی ہے.
ये हालात हैं। बुशरा बीबी साहिबा को देखें किन हालात में रखा गया, आपकी उनकी हमशीरा गान को देखें। हम लोग खराज तहसीन पेश करते हैं बुशरा बीबी को, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हमशीरा गान को, पीटीआई के वर्कर्स को, अपने एमएनएस को, उनकी फैमिलीज को, कि ये करबला जैसा इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। पर इंश और लाहौर में जो इस वक्त केसेस हुए, हमारी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा देखें, उमर चीमा साहब देखें, चौधरी इजाज साहब देखें, मियां महमूद रशीद साहब देखें, हसन न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट्स में, 85 लोग आज भी मिलिट्री कोर्ट्स में पाबंद सलासल हैं। हमारे वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, लोगों को हरासा किया जा रहा है, उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उठा के लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 26वीं तरमीम को पास करने के लिए ये तरीकाकार है। शर्म आनी चाहिए। रियासत मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। फिर फॉर ताजा इलेक्शंस कराएं। जी, जो बात बहन ने कर दी उसके बाद तो कुछ बात करने की गुंजाइश नहीं है। जो हमारी बहन के साथ हुआ है ये पाकिस्तान की हर बहन के साथ हुआ है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि इसे घर में ये वाकया हो गया। हम सब आज गैर महफूज हैं। आपको नहीं पता कि आपकी बहन के साथ क्या होगा, मेरी बहन के साथ क्या होगा। ऐसा दौर मैं नहीं समझता इस खित्ते में, दुनिया में 500 साल में कभी आया है कि लोगों के घरों में घुसकर जिस किस्म का तशद्दुद हमने अभी सुना यहाँ हुआ है, ये चंगेज खान के दौर में भी नहीं मेरा ख्याल हुआ होगा। इतनी इज्जत वो भी रखते थे चार दीवारी की। जो अब हम देख रहे हैं, हर कदर हमारी पामाल हो चुकी है। वो दीन की कदर हो, वो तमद्दुन की कदर हो, किसी को ख्याल नहीं है। ये वफाकी दारुल हुकूमत है। यहाँ जो कुछ होता है इसकी बराए रास्त जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब की है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की है। और अगर वो कहते हैं वो बेबस हैं, जैसे थाने वालों ने कहा कि हम बेबस हैं, तो हमें जवाब दिया जाए कि कौन है इस सब का बायस, किसके हुक्म पर यह सब कुछ हो रहा है। आए वो सामने, हमारी आंखों में आंखें डालें और कहें कि उन्होंने इस मुल्क को इस तरह चलाना है। एक आईनी तरमीम करनी थी, उसके लिए ये सब कुछ किया गया। इस तरह आईनी तरमीम होती है, इस तरह कौम के ज़मीर पर हमला किया जाता है, इस तरह गैरतों को ललकारा जाता है। यह है हमारे सामने इस वक्त सूरत हाल। पाकिस्तान की तारीख में कभी अगर वाज़ेह था कि हक किस तरफ है और जुल्म किस तरफ है तो वो आज है। आज कोई और बहस बाकी नहीं रहती। आज हमें पता है कि हक, सच, सच्चाई क्या है। हमें पता है कि जालिम कौन है, जाबिर कौन है। इस कौम को अब फैसला करना है कि इसने चूंटियों की तरह रेंगना है, महकूम रहना है, अपने घरों को गैर महफूज रखना है, या इसने आवाज बुलंद करनी है सच के लिए, शराफत के लिए। मैं कोई बड़ी बात आईनी नहीं करता, ये सच्चाई और शराफत की बात है। हमारे घरों के अंदर हमने महफूज रहना है या महफूज नहीं रहना, बात अब यहां आ पहुंची है। तो मैं इतना ही कहूंगा, मुझे अफसोस है बहन, मैं शर्मसार हूं आपके सामने कि ये हुआ आपके साथ। और हम पूरी कौम के सामने अपील करते हैं, पूरी कौम को कहते हैं कि जागो, जाग चुके हो। अब वक्त है कि हम अपनी आवाज इतनी बुलंद करें कि ये जुल्म के जो मीनार हैं ये गिर जाएं। हमने आज अहद करना है कि हम इस जुल्म को मजीद नहीं सहेंगे। हम निकलेंगे, हर गली कूचे में, हर करिए में हम बाहर निकलेंगे इस जुल्म के खिलाफ। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए, ये चीज बटन ऑन करने से नहीं होती। आज जो मैं बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के अवाम से आपके तवस्सुत बराए रास्त बात कर रहा हूं। यह फैसला पाकिस्तान की अवाम को करना है। जब एक कौम बेदार है तो उस कौम को अपनी बेदारी का सबूत देना है, और यह सबूत बहुत जल्द आप देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये जो बहुत अफसोस है और समझ नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान है या कभी कि गैर मुल्की भी इस तरह एक अपने गुलामों के साथ नहीं करते। वो कहते हैं रियासत होती है माँ की जैसी, तो ये रियासत है, ये रियासत की किरदार है। हमें तो शर्म आता है। और बिलावल भुट्टो साहब, आपका बहुत खूबसूरत जमहूरियत है। आप जमहूरियत के नाम पे जो है ना उधर असम्बली में विक्ट्री का निशान बनाते हैं, बड़ा जश्न मनाते हैं। आप जश्न मनाए कि जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ये आपका जश्न है। ये आपके नाना ने जो 1973 आइन बनाया था, एक तोहफा दिया था, उसको सबूताश करने के लिए जो तरीका आपने बनाया, ये देख रहे। और मियां साहब कहते हैं कि ये जो है ना इसमें लोटा वोट नहीं है, और हमने जो है ना एक हमारे पास अक्सरियत थी। सबसे पहले तो तुम्हारे खुद अपनी अक्सरियत नहीं है। तुम टोटल जो है ना 17 सीटों की जीती हुई, और जिस तरह तुम्हें 47 सी जितवाया गया,
क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म और कोई हया नहीं है? क्या कोई जमीर तुम्हारा जागता नहीं है? क्या कोई आपको इशारा भी नहीं होता? उधर बैठ के फिर कहते हैं फिर भी नंबर नहीं है, और फिर उस जिस तरह नंबर बनाते हो कि अपनी पाकिस्तानी कौम की ख्वातीन की बच्चों की बेहुरमती करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तुम जमहूरियत है? ये जमहूरियत नहीं है, बदतरीन फसाइयत है, ये इंतहाई डिक्टेटरशिप है, ये जुल्म और जबर। अगर इनका ख्याल है कि हम इससे दब जाएंगे, ये इनकी गलत फहमी है। हम देखिए, हम हैं पॉलिटिकल पार्टी, हम कोई मिलिटेंट नहीं है, हम एक सियासी पार्टी है। एक सियासी पार्टी के तौर पर हम अपना पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम अपनी जद्दोजहद से वापस नहीं होंगे। हम पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है कि हम कोई फिजिकल लड़ेंगे। हम आवाज उठाएंगे, हम निकलेंगे, दुनिया के सामने इस किस्म के जुल्म का करेंगे। और अगर इनका भी कह रहे हैं कि 27 जो है ना अमेंडमेंट ला रहे हैं, इसके लिए हमने ये भी सोचा है, और मैंने आज सेक्रेटरी जनरल साहब से हमने एक मशवरा भी किया है, हम दीगर अपोजिशन पार्टियों को भी इकट्ठा करेंगे। हम बताएंगे जो जमहूरियत पसंद पॉलिटिकल पार्टी है, निकले, अगर ये निकले तो पाकिस्तान में किसी का कोई कानूनी हक नहीं रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हक नहीं रहेगा, कोई किसी शहरी का हुकूक नहीं रहेंगे, और आइन मातल है, और मजीद ये अपना कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बहन आपके साथ है। जो जुल्म हुआ है, जो जबर हुआ है, इनके खिलाफ हर फोरम पे आवाज उठाएंगे। क्वेश्चन ले लें आपसे, 2-3 क्वेश्चन इधर से ले लें। चीफ जस्टिस आए हैं, ये आफरीदी साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो शरीयत हो रही है, इसके हवाले से वो कोई इकदाम उठाएंगे, और या फिर वो काजी साहब की लेगेसी लेके चलेंगे? एक ये क्वेश्चन। दूसरा ये है कि 15 अक्टूबर को जो PTI ने कॉल दी थी, और उसके बाद वो वापस ले ली गई, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान भर में पार्टी कारकुनों में एक तब्दीली की फजा थी, तो उसके लिए बायस सेक्रेटरी जनरल आप क्या कहेंगे, पॉलिसी क्या है पार्टी की? देखिए, याहिया अफरीदी साहब से हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, अगरचे हम ये समझते हैं कि आइनी तरमीम जिसके ज़रिए वो चीफ़ जस्टिस बने हैं वो दुरुस्त नहीं है, आइन पर हमला हुआ है, लेकिन वो अब चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने एक ओहदा संभाल लिया है और उन पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। तो हम समझते हैं कि वो अपने तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल करें, ये एक फ़र्ज़ है, एक फरीज़ा है जो उनको सौंपा गया है, और हम देखेंगे आइंदा आगे क्या होता है। जो पिछला दौर गुजरा है 13 माह का, जब अदालत ने आंखें बंद कर ली थी, हम मुतअद्दिद बार अदालत के पास गए, हमने कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो, हमारे लोग उठाए जा रहे हैं, उसकी बजाय हमसे हमारा निशान भी छीन लिया गया। ख्वाहिश तो ये थी कि हमें नीस्तो नाबूद किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की अवाम उठी, पाकिस्तान की अवाम ने हर जुल्म के बावजूद अपना फैसला दिया। तो हम तकाजा करते रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह अदालत से अगर हमें इंसाफ मिलता है तो बहुत अच्छा, वरना हम ये इंसाफ पाकिस्तान की अवाम से मांगेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है पिछले 2 हफ्तों का, देखिए ये एक बयानिया बनाया गया है एक हद तक, लेकिन अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। इमरान खान साहब मौजूद हैं, हमारी उनसे तफसीली मुलाकातें हो चुकी हैं, और एक लाया अमल जो है उनकी हिदायत के मुताबिक तय कर दिया गया है। आप अगले चंद दिनों में देखेंगे कि इस लाया अमल पर हम कारबंद होंगे, और हमारी तहरीक जो है वो आपको नज़र आएगी इंशाअल्लाह। यहाँ पे टिका खान साहब एक सेकंड जी, मैं एक यहाँ पे बात कर लूँ कि ये फस्तायत जिस तरह हमारी बहन के साथ हुई है, इनके ख़ानदान के साथ हुई है, हम लोग चीफ जस्टिस जनाब याहिया अफरीदी साहब से डिमांड करते हैं इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, मोहसिन नकवी के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, IG इस्लामाबाद के ऊपर, DIG ऑपरेशंस, SSP, मुतलका DSP और SHO तक इन लोगों को फिल फॉर जो एहलकार हैं इनको मुअत्तल करना चाहिए, और जो एजेंसीज के लोग हैं उनको भी मुअत्तल करना चाहिए, उनको भी सामने लाना चाहिए। दूसरी अहम बात यहाँ पे जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ हुई है, जहाँ पे उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया था और उनकी जान लेने की उन्होंने कोशिश की थी, मुख्तलिफ उनके खानों में चीजें डालने की, उसकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए, और उसको हम लोग कंडेम करते हैं। तहरीक इंसाफ और उसके साथ पूरी पार्लिमानी पार्टी इसका मुतालबा करती है। पहले काजी साहब के टाइम पे तो ये था कि लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना ही खत्म कर दिया था आखिरी टाइम पे कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलना। अब नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या आप कोई खुद से दरखास्त लेके जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 184(3) के तहत वो इख्तियारात महसूस कर दिए गए, खुद से कोई दरखास्त ले जाने का बिल्कुल खर्चा है कि ये भी आईनी बेंच के पास चला जाएगा, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक का मामला तो ये भी आइन में दर्ज है। देखिए, आईनी बेंच बनाया इसलिए गया है कि वहाँ मंजूर नज़र जज बिठाए जाएं,
جو وہی کریں جو پچھلے 13 ماہ ہوا ہے، بات کو پس پشت ڈال دیں. تو ہم تقاضا کریں گے، ہم بالکل اس بینچ کے علاوہ بھی جو سپریم کورٹ ہے مجموعی طور پہ اس کے پاس جائیں گے اور یہ معاملات ان کے سامنے رکھیں گے. لیکن آئینی بینچ کے حوالے سے آپ نے ٹھیک کہا، جو ہمارے تحفظات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ آئینی بینچ میں کن ججوں کا تقرر ہونا ہے وہ بالآخر حکومت طے کرے گی. اس وقت جو جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے اس میں اکثریت حکومت کی ہوگی، تو حکومت اپنے من پسند ججوں کو مقرر کرے گی. کہتے ہیں کیا آپ نے یہ معاملہ بہت پہلے آپ کے نوٹس میں آیا ہوگا، کیا کمیٹیوں میں حکومتی جو ارکان ہیں ان کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا گیا؟ اور اسد کیسے سے آپ نے کہا بھی کہ ہم 27 کے آئینی ترمیم کے حوالے سے ابو طالب کو ساتھ میں لائیں گے، تو کیا اس میں آپ کو خدشات کیا ہے؟ 27 آئینی ترمیم میں ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا پرانی ترمیم میں غلطیاں کی اصلاح ہے یا کچھ نئی چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہیں؟ خان صاحب یہاں پہ سوری جی اسپیکر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ کون سی آئینی مطلب کون سی کمیٹیوں میں، جو آپ کی اسپیشل کمیٹی ہمارے ہی کہنے پہ بنی تھی، ہمارے ان ایم این ایز کے جو حقوق کی سلبی ہوئی تھی اسی کے اوپر بنائی گئی تھی. اس کمیٹی کو ہائی جیک کر کے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے غلط استعمال کیا گیا. ہر میٹنگ میں ہم نے یہ بات کی ہے، ہر میٹنگ میں ہم نے بات اٹھائی ہے، یہاں احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. اس آئینی ترمیم کا آج تک اس اسپیشل کمیٹی کا آج تک کوئی مثبت ان کا جواب یا کوئی پیش رفت کوئی نہیں ہوئی. تو وہاں پہ خورشید شاہ صاحب اس کے ہیڈ ہیں، ان کو چاہیے، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب کو چاہیے کہ فی الفور ہمارے ایم این ایز کے حقوق کو ان کو تحفظ کریں، کیونکہ وہ ان کا بنیادی حق ہے. اور وہ آئینی کمیٹی وہ اسپیشل کمیٹی اس لیے بنی تھی نہ کہ آئینی ترامیم کے لیے. وہ غلط استعمال ہوا تھا، اللیگل استعمال ہوا تھا. اسپیکر صاحب بات کر رہے ہیں. میں صرف اتنا کہوں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں ابھی، چونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے پاکستانیوں کا ایشو ہے. عمران خان جو اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں وہ صرف اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہا، وہ اس ملک پہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کر رہا. تو ہم تمام پاکستانی جتنے بھی اپوزیشن ہیں، سندھ میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پنجاب میں ہیں، بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں، یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں، لائرز کے نمائندے ہیں، اور دیگر تاجر اور مزدور اور کسان طلباء، ان کو بھی اپروچ کریں گے. ہم نے ایک بہت بڑے لیول پہ ابھی اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ہم یہ ظلم اور جبر اور یہ غیر آئینی اقدامات کو روکیں. آفتاب جہاں نیوز 20 سے سر میرے 2 سوال ہیں. ایک پہلا یہ کہ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا کہ جو منحرف اراکین تھے 26 آئینی ترمیم میں جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے ان کو اربوں روپے دیے گئے تھے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اور سیکنڈلی اسی کا پارٹ ہے کہ اگر یہ کلیم درست ہے تو ایف بی آر نے ابھی تک اس کا کیا نوٹس لیا ہے؟ سیکنڈلی سوال یہ ہے کہ سر اگر تو آپ لوگوں نے شو کاز نوٹس ان کو دے رکھے ہیں، ان کو اگر آپ اپنی پارٹی سے نکال دیتے ہیں تو جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہا ہے تو وہ ڈائریکٹلی ان کو اس میں سہولت کاری کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا یہاں پہ بہن آپ کو میں صرف اتنا بتاؤں، کل آپ فائنینشیل ٹائمز انگلستان کا اخبار ہے، اس میں ایک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ بنگلہ دیش ماڈل کی بڑی بات ہوتی ہے، تو بنگلہ دیش ماڈل وہاں پہ آپ ملاحظہ فرما لیں، پہلے کیا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ تھا، اور کل 17 ارب ڈالر بنگلہ دیش کی جو ایم آئی ہے ملٹری انٹیلیجنس بنگلہ دیش کی، اس نے حسینہ واجد کے جو ان کے کرندے تھے ان کے بزنسز کو انہوں نے دلوائے، اسٹیٹ بینک سے دلوائے، باقی چیزوں سے دلوائے. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کے پاس سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں ایکس وائی زیڈ. مہران گیٹ آپ دیکھ لیں، مہران گیٹ کیا تھا؟ مہران گیٹ یہی تھا نا، مختلف جگہوں سے لے کے وہاں پہ دینا. کوئی ریسیٹ دیتا ہے یا کوئی ویڈیو بناتا ہے، وہ تو بہت ریئر اوکیزن ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی پن کیمرہ لگایا ہے کسی طرح آپ لے لیں. ہاں انٹیلیجنس ایجنسیز والے اسٹنگ آپریشن کرتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں، باقی کسی کے پاس وہ سرچ کر کے کرتے ہیں. پر لہٰذا یہ سارے کے سارے ہمارے متعدد ایم این ایز کو یہ آفرز ہوئی، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ایم این ایز کو جنہوں نے 3 ارب روپے کی آفرز ٹھکرائی، جنہوں نے بربریت کو ٹھکرایا. میں سلام پیش کرتا ہوں حاجی چودھری امتیاز صاحب کو، ان کی فیملی کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے سارے بچوں کو. یہ آپ کی چھوٹی بچی یہاں پہ ان کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے، اس ساری فیملی کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس ساری چیز کے باوجود یہ ایک آنی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. بہت شکریہ. شو کاز نوٹس کا سیکرٹری جنرل صاحب کو وہ ریسیو ہو گئے ہیں، سیکرٹری جنرل صاحب بھی آپ کو بتا دیں گے.
और पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल साहब और हमारे बानी कायद वजीर आज़म इमरान खान साहब, आप बात करें बैरिस्टर जी। हम साहब फैसला करेंगे, जवाबात आ रहे हैं, हम एक कमेटी बनाकर हर केस को अलग-अलग देखेंगे, मौका देंगे लोगों को सफाई का और उसके बाद कोई फैसला करेंगे। मौलवी साहब ये बता दें कि जब आप हुकूमत से निकल गए तो खान साहब का भी वर्जन था, आप लोग का भी था कि हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसी सब कुछ कर रही थी अपोजिशन के खिलाफ। अभी जो आपके खिलाफ हो रहा है तो आपकी वो शहबाज शरीफ साहब की तरह बेयार मददगार दिखाई दे रहे जिस तरह आप थे, तो आप मोहसिन नकवी और बिलावल को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? आपको नहीं पता आपके खिलाफ कौन कर रहे हैं, उसका नाम क्यों नहीं लेते? मैं तो नाम लेता हूं, मैं भी नाम दूं, आप चला ही नहीं सकते हैं, आप लोगों में हिम्मत है चलाने की, मैं तो नाम लेता होता हूं। आपके मालिकान में, मीडिया के मालिकान में हिम्मत नहीं है कि आप चलाएं। लेट्स, मतलब वो अंग्रेजी में कहते हैं लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। यहाँ पे मैं माजरत के साथ मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे नाम लेता हूं, मैं यहाँ पे नाम लेता हूं, आपके मालिकान में हिम्मत नहीं है कि आप चलाएं। उन मीडिया मालिकान के नाम भी ले लें और उनके पीछे जो है उनके जितने सारे के सारे मीडिया मालिकान, एक ऐसा नहीं है कि जो चलाए। तो ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम फाइनल करने थे जुडिशल कमीशन के लिए, उस पर अब तक कितनी मुशावरत हुई है? क्या वो नाम जो है वो प्रपोज कर दिए गए? दूसरी बात ये कि जो मौलाना साहब के साथ आपका इत्तेहाद था उसका मुस्तकबिल क्या है, वो क्या आज भी है? क्योंकि 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है, जबकि पीटीआई जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की भी बात कर रही है। देखिए, मैं अर्ज कर दूं, इत्तेहाद सच नहीं था। हमने उनसे गुफ्तगू की जो एक उसूली गुफ्तगू थी। हमने उनसे यही कहा कि ये तरमीम पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये तरमीम नहीं होनी चाहिए। हमारी बात को उन्होंने सुना और जो बुनियादी हुकूक पर एक हमला किया जा रहा था, जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की बात हो रही थी, वो नहीं होने थी। 26वीं आईनी तरमीम को हम दुरुस्त नहीं समझते। जो हुआ है, जो इसमें कर दिया गया है, वो भी एक हमला है पाकिस्तान के आइन पर, पाकिस्तान की अदलिया पर, और हम इसको बुरा कहते हैं। लेकिन एक हद तक मौलाना साहब हमारे साथ चले, उससे आगे नहीं चले, ये एक हकीकत है। इससे आगे अब अगर वही सब कुछ वापस आता है, बुनियादी हुकूक पर हमला वापस आता है, मिलिट्री कोर्ट्स की बात होती है, तो हमें यकीन है कि मौलाना साहब खुद उसकी हिमायत नहीं करेंगे। ये उनकी अपनी सोच है, ये उनका अपना एक उसूली मौक़िफ़ है, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। हम तो मुखालफत करेंगे ही, लेकिन वो मुझे यकीन है कि वो खुद भी इसकी मुखालफत करेंगे। जुडिशल कमीशन के नामों की आपने बात की जी, वो हो रही है मुशावरत। कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग रखी थी, उसमें सेक्रेटरी जनरल साहब भी आए थे। 1 पॉइंट एजेंडा पर हमने उस पर मुशावरत की और पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया कि हम इस कमीशन का हिस्सा बनेंगे। इस तरह एक दिन पहले पॉलिटिकल कमेटी में भी मुशावरत हुई, अब कोर कमेटी में भी मुशावरत का अमल जारी है और उसके बाद हतमी पैनल कौमी असम्बली से और सेनेट से जाएगा वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन इमरान खान के पास और वो हतमी नाम देंगे और वो नाम फिर हम 26वीं आईनी तरमीम के बारे में पूछा था कि अगर ये आईनी बेंच बनता है तो आपने गंडापुर साहब कह रहे थे तस्लीम नहीं करेंगे, आज आपने कहा है कि आप चीफ जस्टिस को तस्लीम करते हैं, तो क्या समझते हैं कि अब इसको आप तरमीम को चैलेंज करेंगे या नहीं? नहीं, चैलेंज करेंगे और हम इस तरमीम को दुरुस्त नहीं मानते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुकदमे लड़ना छोड़ देंगे। जो अदालत हमें मुयस्सर है उसी अदालत के पास हमें जाना है। वो इमरान खान साहब के मुकदमे हों, हमारी पार्टी के मुकदमे हों, बहन का मुकदमा हो, जो भी अदालत होगी हम अपना आईनी हक जो है उस अदालत से मांगेंगे। अगरचे हम समझते हैं कि आईनी बेंच जिस तरह बनाया गया है ये दुरुस्त नहीं है, आईनी तरमीम जो की गई है वो दुरुस्त नहीं है।